इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ हाम्रो छ स्ट्र्याटेजिक अप्सनको टपिक छ यो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरसँग रिलेटेड टपिक्सको रूपमा रहेको छ स्ट्र्याटेजिज आर द ब्रोड एक्सन प्लान्स फर्मुलेटेड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड फर अचिभिङ लङ टर्म अब्जेक्टिभ अफ द अर्गनाइजेसन सङ्गठनको लङ टर्म अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नका लागि गरिएकोलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ब्रोड प्लान्सलाई चाहिँ फर्मुलेटेड इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ द स्ट्र्याटेजी द्याट आर लाइकली टु बी पर्सुड बाई एन अर्गनाइजेसन आर नोन एज स्ट्र्याटेजिक अप्सन हैन Strategic options are the develop and account and analyzing the internal and external environment. Before selecting a particular strategy, an organization develops a number of alternative strategies. They are developed based on market conditions and internal capabilities. Hence, SWOT analysis remains as a foundation of a developing strategic option. Strategic options are the possible strategies that an organization can pursue. They are developed at different levels. First one is हाम्रो corporate level strategy. As discussed in the chapter 8, a multi-business organization has 3 levels. हामीले भनिसकेका छौं corporate level, business level र functional level गरी 3 किसिमको strategy हुन सक्छ. The strategy that are formulated at a corporate level involves selecting and managing a group of different businesses which are in different advantage. त्यस्तै गरी corporative strategy are the primarily about the choice of direction for an organization as a whole and the management of the business is product portfolio. Therefore, यसै सन्दर्भमा जोन्सन एन्ड स्कोल्स भन्दछन् corporate level strategy is concerned with overall purpose and scope of an organization and how value will added to different parts of business units of the organization. Therefore, corporate strategy states a company's overall direction in terms of general attitude towards growth and the management of its various business and product line. Therefore, these are the definitions given by the William Unger. 4 किसिमको हुन्छ एउटा स्टेबिलिटी स्ट्र्याटेजी अर्को एक्सपान्सन ग्रोथ स्ट्र्याटेजी रिफ्रेन्चमेन्ट स्ट्र्याटेजी र कम्बिनेसन मिक्स स्ट्र्याटेजी स्टेबिलिटी स्ट्र्याटेजी भनेको हाम्रो स्टेबिलिटी स्ट्र्याटेजी भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेबिलिटी स्ट्र्याटेजी attempts to continue the current activities of the organization without making a significant change in direction. Without stability strategy चाहिँ मतलब गर्दछ यसमा चाहिँ पुअर कस्टम स्ट्र्याटेजी र नो चेन्ज स्ट्र्याटेजी दुई किसिमको स्ट्र्याटेजी चाहिँ हुन सक्दछ. अर्को दोस्रो छ प्रॉफिट स्ट्र्याटेजी. It is an attempt to artificially support profits. नाफा कमाउने रणनीति. Company sales are declining by reducing investment and short-term product. अब स्टेबिलिटी का हाम्रो आफ्नै के त यसका उहरू छन् र फाइदा बेफाइदा छन्. फाइदाको रूपमा हेर्दाखेरि since the strategy does not change the organizational direction, it is less risky. अर्को implementation of stability strategy is relatively simple since it does not demand fundamental changes. अर्को this strategy suitable is the growth of the business is risky. It aims at bringing efficiency by maintaining the current profit and growth. Disadvantages ma the organization may lose opportunity created by changes in the external environment. The market share or competitive position may decline due to the expansion of competitors. And अर्को छ हाम्रो महत्त्वपूर्ण स्ट्र्याटेजी भनेको एक्सपान्सन अथवा ग्रोथ स्ट्र्याटेजी हो. यो हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पनि पढिसकेका छौं त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ धेरै डिटेलमा गइन यो हामीले अगाडि पनि गरिसकेको र यसमा फेरि हामीले एक्सपान्सनको रूपमा चाहिँ गरिरहेका छौं. एक्सपान्सनको विस्तार गर्ने अथवा वृद्धि गर्ने रणनीतिलाई चाहिँ भनिन्छ एक्सपान्सन ग्रोथ स्ट्र्याटेजी. ग्रोथ स्ट्र्याटेजीज आर डिजाइन टु अचिभ ग्रोथ इन सेल्सको ग्रोथ गर्ने एसेस बनाउने प्रॉफिट बढाउने र सम कम्बिनेसन गर्ने कामलाई बनाइन्छ. Organization that do business in the expanding industries must survive. Growth enables to advantages of the expense curve to reduce the per unit cost of the product sold, thereby increasing the profit, and an organization can grow internally by expanding its operations. यसैको आधारमा concentration, vertical growth का कुराहरु, diversification का कुरा, expansion growth strategy का पनि फाइदाहरु, the market power of the organization increases due to the growth of product and market. The disadvantage मा this strategy more suitable in the environment is highly competitive, and it provides psychological satisfaction to the strategy due to the product and market expansion. It enjoys strategic advantage to the organization through the high production and long experience. It also यो हिसाबले हाम्रो एक्सपान्सन ग्रोथ स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने अथवा विस्तार गर्नका लागि अप्नाइने रणनीतिलाई चाहिँ हामी एक्सपान्सन ग्रोथ स्ट्र्याटेजी. अर्को छ महत्त्वपूर्ण स्ट्र्याटेजी. तेस्रो स्ट्र्याटेजीमा
retrenchment strategy. Retrenchment strategy भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि retrenchment is the decision to reduce the scope of business partially fully हैन आंशिक रूपले अथवा पूर्ण रूपले अर्गनाइजेसनको स्कोपलाई चाहिँ संकुचन गर्ने रिड्युसिङ गर्ने कामलाई चाहिँ के भनिन्छ retrenchment strategy भनिन्छ. A company may pursue retrenchment strategy when it has a weak competitive position in some कुनै क्षेत्रमा हैन हामीले एज अ होल बाट चाहिँ केही क्षेत्रमा चाहिँ कमी कमजोरी भयो भने त्यसलाई चाहिँ हटाउने हिसाबले चाहिँ गर्यो भने दैट इज द पुअर परफर्मेन्स लाइक सेल्स आर डाउन हैन जस्तै पाँचवटा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले मार्केटिङ गरेको एउटामा चाहिँ हाम्रो सेल्स चाहिँ स्लो भयो र प्रफिट चाहिँ भएन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनको लागि चाहिँ के भन्छ रिटर्न टर्न अराउन्ड स्ट्र्याटेजी क्यापिटिभ कम्पनी स्ट्र्याटेजी सेल आउट इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजी जस्ता कुराहरू चाहिँ पर्दछन्. अब रिट्रेन्चमेन्ट स्ट्र्याटेजीको हाम्रो एडभान्टेजेसको रूपमा इफ द प्रेजेन्ट पर्फर्मेन्स अफ द अर्गनाइजेसन इज नट satisfactory and opportunity in other businesses retrenchment strategy is regularly suitable. अर्को this strategy may also suitable environment is going through a deep crisis. अर्को retrenchment may lead to improvement in business efficiency. अब डिसएडभान्टेजेसमा ड्यू टु retrenchment of business activity the profit may decrease. Retrenchment may also affect the existing economies to of scale. The organization may not be able to meet customer demand with smaller workforce. अर्को चाहिँ हाम्रो लास्टमा छ हाम्रो combination of a mixed strategy. It is an organized pursuit stability, growth र retrenchment तीनटै स्ट्र्याटेजीहरुको समग्र रूपलाई नै हामी के भन्छौं मिक्स स्ट्र्याटेजी र कम्बिनेसन स्ट्र्याटेजी भन्छौं. अनि यसमा चाहिँ केही मात्रामा स्टेबिलिटीका कुराहरू केही ग्रोथ र इन्ट्रेन्चमेन्टका कुराहरू चाहिँ रहेका हुन्छन्. इफ स्ट्र्याटेजी आर युज्ड इन डिफरेन्ट टाइम्स इन द सेम बिजनेस एउटै बिजनेसमा पनि फरक किसिममा फरक किसिमका रणनीति लिन्छौँ भने यसलाई नै हामी मिक्स स्ट्र्याटेजी भन्दछौं. जनरली लार्ज अर्गनाइजेसन ठूला अर्गनाइजेसनहरुले विथ मल्टी बिजनेस एज फलो दिस स्ट्र्याटेजी र इट इज सुटेबल टु बी डिल विथ द डाइभर्स इन्भाइरोन्मेन्टल situation. An organization may be adopting expansion strategy by acquiring new business. On the same time, stability may be sought in another and retrenchment in the next. And in some, the organization is known to follow mixed strategy. It provides the best for the organization to deal with the multiple environmental conditions. अब दोस्रो हाम्रो छ बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी. अब व्यावसायिक स्तरका स्ट्र्याटेजीहरु चाहिँ के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा बिजनेस लेभल कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजी पनि सेकेन्ड स्टेपमा हाम्रो बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी कर्पोरेट लेभलमा पनि हामीले तीनटा स्ट्र्याटेजीहरु पढिहाल्यौं इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ र कन्ट्र्याक्ट रिट्रेन्चमेन्ट हैन. बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बिजनेस स्ट्र्याटेजी एटेम्प्ट टु गेन कम्पिटिटिभ एडभान्टेज बाइ एक्सप्लोइटिङ कोर कम्पिटेन्सी इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट मार्केट अथवा बिजनेस संघलाई अगाडि बढाउने हिसाबले इज अबाउट हाउ टु कम्पिट सक्सेसफुली इन पार्टिकुलर मार्केट निश्चित बजारमा कसरी सफलता हासिल गर्ने भन्ने कुराको निर्णय चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजीको छ. बिजनेस स्ट्र्याटेजी एम्फसाइजेस इम्प्रुभमेन्ट अफ द कम्पिटिटिभ पोजिसन अथवा कम्पिटिटिभ पोजिसनलाई कर्पोरेसनलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्दछ र स्पेसिफिक इन्डस्ट्री अर मार्केट सेगमेन्ट. अब बिजनेस स्ट्र्याटेजीको मेन अब्जेक्टिभ के हो त नै टु फुलफिल कस्टमर निड्स एन्ड अट्र्याक्ट देम टु रिड्युस कम्पिटिटिभ प्रेसर एन्ड इन्हान्स मार्केट पोजिसन. यस्तो स्ट्र्याटेजी पनि तीन किसिमको हुन्छ एउटा कस्ट लिडरशिप अर्को डिफरेन्सिएसन स्ट्र्याटेजी र फोकस स्ट्र्याटेजी. हामीले कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजीलाई पनि तीन भागमा विभाजन गर्यौं हैन रिट्रेन्चमेन्ट ग्रोथ र के भन्दाखेरि एक्सपान्सन स्ट्र्याटेजीको रूपमा. त्यस्तै गरी बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजीलाई पनि तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ एउटा कस्ट लिडरशिप स्ट्र्याटेजी अर्को डिफरेन्सिएसन स्ट्र्याटेजी र फोकस स्ट्र्याटेजी. अब यसमैमा हाम्रो के रहन्छ स्ट्र्याटेजी लेभलमा हाम्रो के भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ बिजनेस लेभलमा जाँदाखेरि यसमा हामीले मेन कुरा नै के भन्छ पोर्टर्सको कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भन्ने चाहिँ दुईटै एउटा सिस्टम र एउटा स्ट्र्याटेजी क्लक ओरिएन्टेड मार्केट बेस्ड जेनरिक स्ट्र्याटेजीहरु रहेका छन्. कम्पिटिटिभ स्ट्र्याटेजी रिलेटेड द माइकल पोर्टरले दिएको 5 स्टेट मोडललाई चाहिँ के भन्छ सबभन्दा प्रमुख रूपमा लिन्छ. पोर्टर्स कम्पिटिटिभ स्ट्र्याटेजीले चाहिँ नाउ टार्गेट कस्ट लिडरशिप डिफरेन्सिएसन फोकसको कस्ट र फोकस डिफरेन्सिएसनलाई लिएका छन् र कस्ट लिडरशिप स्ट्र्याटेजी. The cost leadership strategy is an attempt to produce goods and services with features that are acceptable to customer accept हुने हिसाबको at the lowest cost relative to that of competitors and it aims to offer standardized product. Therefore, cost reduction like अथवा लागतलाई न्यूनीकरण गरेर जुन हाम्रो रणनीति लिइन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ कस्ट लिडरशिप स्ट्र्याटेजी. र यस्तो कस्ट लिडरशिप स्ट्र्याटेजी चाहिँ जहिले पनि टु रिड्युस द कस्ट इन्क्रिज द मार्केट सेयर जति सक्दो कस्टलाई चाहिँ डिक्रिज गर्ने र मार्केट सेयरलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्ने काम चाहिँ के त नि कस्ट लिडरशिप स्ट्र्याटेजीको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ र यसको प्रमुख फंक्सनको रूपमा
रहेको छ हैन त्यसपछि सस्टेनिङ त्यसपछि कस्ट लिडरशिप स्ट्रेटेजी चाहिँ के सस्टेनिङ गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका लिडरशिप स्ट्रेटेजी जस्तै लो प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क अफ इमिटेसन डिक्रिज इन डिमान्ड डेभलपमेन्ट अफ अर्को छ विविधतापूर्ण अथवा बिजनेस स्ट्रेटेजीको अर्को सेकेन्ड पार्ट भनेको डिफरेन्सिएसन कम्पिटिटरको भन्दा फरक रूपले चाहिँ जसले देखाउन सक्छ उ चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने आधारमा डिफरेन्सिएसन स्ट्रेटेजी इज एन अटेम्प्ट टु offer the products which are distinct in the perception of the customer उपभोक्तालाई बिल्कुलै नयाँ र बिल्कुल फरक किसिमको प्रोडक्टहरु चाहिँ हामीले गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिफरेन्सिएसन अथवा विविधतापूर्वकको सिद्धान्त भन्दछौं स्ट्र्याटेजी भन्दछौं यो रणनीतिबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यसले कम्पिटिटर भन्दा हाम्रो प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसलाई चाहिँ डिफरेन्सिएसन देखाउने काम गर्दछ र त्यसको लागि हामीले छुट्टै स्ट्र्याटेजी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दछौं र यसका बेनिफिट्सहरुमा यसमा युनिक प्रोडक्टहरु कम्पिटिटिभ प्रेसरहरु मे बी रिड्युस्ड अन्डर डिफरेन्सिएसन स्ट्र्याटेजी अर्को कस्टमर ब्रान्ड लोयल्टी इन्क्रिज ड्यू टु युनिक इन प्रोडक्ट फीचर्स अर्को अन्डर डिफरेन्सिएसन र यता कुरा छ सस्टेनिङ डिफरेन्सिएसन चाहिँ द्रुत रूपमा रहिरहने हुने यी विभिन्न कुराहरु चाहिँ पर्दछन् अब अर्को तेस्रो रहेको छ फोकस स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ एम्स कम्पिटिटिभ एडभान्टेज बाइ सर्भिङ द न्यारो सेगमेन्ट अफ द हैन कुनै पनि विभिन्न स्ट्र्याटेजीहरु मध्येमा कुनै एउटा स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ फोकस गरेर हाइलाइट गरेर हैन ए गरिन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी फोकस स्ट्र्याटेजी भन्छौं इट इज एन इन्टिग्रेटेड सेट अफ एक्सन्स टेकन टु प्रोड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेज दैट सर्भ द नीड्स अफ अ पर्टिकुलर कम्पिटिटिभ सेगमेन्ट इट फोकसेस अन द न्यारो सेगमेन्ट अफ अ कस्टमर A firm attempts to achieve either cost advantage or differentiation. The assumption is that the need of the group can be better served by the focusing entirely on it, and under this, the firm can earn customer loyalty. The firm focuses on market segment with high profitability and growth, and these are related to the focus low cost, focus differentiation, and the focus source of strategy. Therefore, these are the benefits of the फोकस स्ट्र्याटेजी कसैलाई पनि एम्फेसिस दिएर अथवा इम्पोर्टेन्स दिएर चाहिँ स्ट्र्याटेजी गरिन्छ भने त्यसलाई हामी फोकस स्ट्र्याटेजी भन्छौं